Здравствуйте, пришло время подвести итоги среды. В студии Седа Сапаровой сегодня в программе. Праздник в комфортных жилищных условиях. Глава Чечни вручил родственникам погибших сотрудников сертификаты на ремонт жилья. Проблема остро нуждающейся семьи из Дубай-Юрта решена. Фонд Кадырова начал строительство дома для Ватаевых. Несчастный случай как следствие алкогольного опьянения. Если человек находится в нетрезвом состоянии, он не видит заблаговременно препятствия при управлении транспортным средством. На трассе Грозный-Аргун произошла автомобильная авария. «159 семей погибших сотрудников МВД получили сегодня государственные сертификаты на ремонт жилья. В канун празднования 70-летия Великой Победы Рамзан Кадыров встретился с семьями силовиков, отдавших жизни за процветание Родины. Среди присутствующих был и уроженец села Валерик, ветеран тыла, 83-летний Лечи Джабраилов. В борьбе с терроризмом пал его 35-летний сын Хусейн Джабраилов. Младший лейтенант полиции погиб в октябре 2000 года. Тогда же в результате теракта у ворот Октябрьского РОВД оборвались жизни еще 12 человек. Около 20 сотрудников полиции получили ранения. Участники встречи прочитали молитву дуа по погибшим. От имени всех присутствующих ветеран Джабраилов также поблагодарил руководство республики за внимание и заботу. В свою очередь глава региона отметила, что республика не забудет своих героев, которые в тяжелые годы становления законности и порядка стояли рядом с первым президентом, защищая целостность страны. وي بوصل بعدش نحشي دو وقوم دايدو عريشش دهيت نكويدو هو تقدرين شو عواه ويشو دلح ولويشو داس دنيا شو خاندي أقريتو إبيش خيروي دلح دون ولويش كويرت دو دون دق دق إيدو دون دلح دون ولا هو ما شاو دشت موري ورتي عجي قوم دحي خلق دحي فشل دحي ولا دون ديل دح شو دقهم داتس داك دون شو إرسي هما داتس دون is dan hoor boesel tegen hoor nog dus die dagchacher de Allah giet zo'n dan dan hoort ik dan شيء عجلة ليش هو دانس دائما يورش دو دان ذاك وي دو دادل نت يعالج عندون لكن حلقة ولا داس وقولي خلخرش دو دان أج حلقة ولا بوس ولا أول شيء كمان ديرنا مثلا شيء ولا أول ناقص داخل غن يتسوي ويش كاتشينا حصل دقو دزي خوش خلم داس دان هورنا دان دائم دق على شو ما دو يدق تندل يلا دان تخيلوش دوتش كيبر دان federale centrum, местный бюджет, фонд, istana, trend, där bort på ett år sedan, så det där är tror jag att tona, där tror jag att bara خلالي خل دوق أحيي يشخلالي إذا أقولي حاله وشيء سنوستقوش دان دبل شيء ده وي دوق كي جنابو كوكش كوكش ده بعرفش بعرف دان ليزين دان أتغن دانا إيش تريق حبيجي خاص دان شو دان تريق رديوش عشتو خاص دان أتغن بتشحق بعدم كل شغل دانا حتى متش قاعد تغل جي سوول يلا دانا هوش تعبون يدق داعي تعبو شيء نو دان هوش دان حير بول بوزلي السبو دان تخينش لعبي وقتنا يدق داعي تعبو والله دانا دوكلش خان دقيقة دانا ناوس قاعد داسلان ويل دعوال إنسيقيش دان زمان ما يود داسلان يعني فرط ولا إذا استعب على غير أبوش دان سعادة دال على خاج يوب اللحوش ليلوش نقول زمان يو دلع دان ويدق دي يشلق دان ديل ده كانت قوان يكانت دان ما كان دعوال هلر دان اسمه يو بوس فورن شدي نيتي ال دان شو قاعد شدو إذا دان دلع دان واخ لا وسنة دان والسعني تلا شيء دوزل هو شيء وش شيء وسم ده is تعني والز لا دلع دان أسبوع دقون أبوه
Olhoan ves väl hol avaries väl hol don sadon jag dit som då chat an sjuk inte don jag nadon beats bukhos hen var don han men jag gat خلط دعديل دعشي سد عديل يبان دوشتغل وي مرفو يلا بوش يخوش بس دون دخ بس خوش بس بوش دون مسود دون دوش سخلاح دون أمير والج دون ملخو قونخ بعد خدور فل ملخو نون زدا دون يالدوك دون شو حاجيس دون أشر دون قوة في دوزا خد عوال نشبو نية صعب يوزن عوال نشبو شيك عوال نشبو إنزري إيمانش دل شونيس دل لوين دون مسود دون إز دون دير اختيش دون دا مونا دون يلزمنا ثاني خد دوك دوك ويدون لأجي شيء يلزمن ينح بيجيش شخيل كل تعشي كويات دون دا مونا دون ثاني تات يلزمن هوش كيت خد دون ستوس كوي دون أشخ مرتان وتا وقتك شو ناجينا خلو تا بعد سادوش دون سو تعشي دانا نجينا داتسن داكاتن عندك قدوة إتيادوز الله تن تعجنا بس وشابش تبي أخنا تو تعيشة وشاد تعوات وقتك كوي دون لكن وين ولا شيء وما لا ولا وش دكاتشي دانا ما دوشين شيء دوزة ما بوشين دكاتشي دون تجاه بعد سادوش خروش يا دون شجور ما بوشين دون تجاه دون سابع دون زين وش دون دون إيش هذا اللي دون لا لوش شادون أحيوش دك شاهجلو إنك دون ماجيك ماجيك مسلام ماجيك شو هذا شو أنت وقتك وشنا دون لكن ده الإيمان تدرج ده الدنيا تدرج اللي يلرب ده دون الدنيا سجوش توش الدنيا دون ويتوش أصلا ويتي أجد دون بيكش بيش دون حيزة بيش دون أتصل جو إيمان ده لسه ده شو نايش ده دون إيمان ده دون ده مولا وي يلسي ده هردو ده يعني بيركتي ويل ده مسووش مخلوق دويل تغناوي دون ومنستير ستر ده دون هو دون فيدرال سنتر بوابين ده وي بسم الله دون إذا كل شيء ودون وقت ناقص دروي استعداد بوابة بيزوي دون اشتمل لا دون через полиния МВД, полиния правительства Чеченской Республики Штона, мелла истиадона, рахлюш хадош дуйдон, начал ходона, мелла шуна осахрли сату Штона, да я беркти велдон. Глава региона выразил благодарность родителям за воспитание мужественных и отважных сыновей. Он лично вручил сертификаты на улучшение жилищных условий. Общая сумма выплат составила около 54 миллионов рублей. Глава региона в очередной раз продемонстрировал свою готовность выслушать каждого, кто укажет на ошибки власти. Он убежден, что открытый диалог намного эффективнее виртуальных заявлений. Так было и в случае с руководителем Республиканского комитета КПРФ Чечни Магометом Ахматовым. Вместо развития партийного движения в республике он посвящал свое время ироничным заявлениям в сети интернет, ставя под сомнение легитимность проведенных в Чечне выборов. Чтобы выяснить, чем вызваны подобные заявления своего руководителя, собрался весь немногочисленный актив регионального отделения КПРФ. Доводы Ахматова выслушал и Рамзан Кадыров. Чем закончился диалог, знает Ясмина Гацаева. Бывший лидер владимирских комсомольцев Магомед Ахматов, уже несколько лет возглавляющий Республиканский комитет КПРФ Чечни, отреагировал на новость о награждении ЦИК Российской Федерации главы Чечни весьма неоднозначно. Глава Центра избиркома Чуров наградил Рамзана Кадырова почетным знаком за заслуги в организации выборов. Ахматову, как выяснилось, не совсем понравилось такое решение Центрального избиркома. Комментируя награждение, он сказал, что почетный знак вручен не за значительный вклад в развитие избирательной системы, а за выборы по-чеченски. Награждение главы Чеченской Республики почетным знаком за заслуги в организации выборов можно расценивать как положительную оценку Центральной избирательной комиссии России такого явления, как выборы по-чеченски, в которое входит участие в избирательном процессе ограниченного числа политических партий, фантастически высокая явка и запредельный процент поддержки провластных кандидатов. Видимо, такой значительный вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации мил сердцу руководителей ЦИК, и подобный опыт они, вероятно, хотели бы распространить на всю страну. В ближайшее время я планирую обратиться в Союз цирковых деятелей России с просьбой учредить почетный знак за заслугу в организации волшебства. Считаю, что первым такую награду необходимо вручить главному волшебнику страны Владимиру Чурову.
Чтобы выяснить, чем было вызвано подобное заявление своего руководителя, собрался весь немногочисленный актив регионального отделения КПРФ. Узнав о встрече коммунистов, глава Чечни пригласил их к себе. Рамзан Кадыров отметил, что открытый диалог намного эффективнее виртуальных заявлений и готов выслушать каждого, кто укажет на ошибки властей. Tas vēl ašvats, mēs jau vēl kīčiju, es vēl tā elīdēl. Jo māma šī introduksjon. Tā vēl galdēlu madats, kī dikrel bieldo, no. إذا شيء أصحابك ما مديشت بعدش عداية الدحر مصابنا دوي نحجي دوي هند اللي رايدون سو مدللش البيل بي هند دون وكريجون شكادو شو حال دون قال دالو تي دون دي ويقي هند تي دون سو خالار شو بارتي نو حالتو تشك ميلوتي وي او ما بيدي خلج او поддержать вирвар. И до этой встречи, по словам Кадырова, он долго разговаривал с Магомедом Ахматовым, задавал много вопросов, на которые тот так и не ответил. В том числе, как подчеркивает глава региона, интересовался, что не устраивает коммунистов в политике руководства. Глава республики, правительство, муниципальное образование, что он дешевле изадис харалишь. Камилдыривайся. İşte ameliyat. Duhalle katran doğan. Vaktileri o doğan. İştati eller по поводу чура вода. То есть медаль iştaliyer, чуран алиер, шолчуна. Сюлдик doğan. Sadavacı doğan. Saruk administrasyon haru Muhammed. İli doğan. Bayxano dikhiru suyalla el. Şolçun doğan. İş cevapları o doğan. Harrez tienvat ara elçi. Rimenç. Down to it. Atasın bu iş elle. İzdon, çoğdana, izduşiye dağına, rezvatır dağına, işin uçta tuş, işin uçta tuş. Hundat, yani iyi eseri de sügadat. Şu komünist parti dağına, guslu معيو. Düh, albaşı yok, şu düğün da rimen de şimdi maşın dağına. Mosso paç halka rimen de tuştu. Niye придумал это? Не Россия, это мировое сообщество практик, для безопасности. В своих виртуальных выступлениях Магомед Ахматов озвучивал вероятную смену руководства республики. Подобные громкие и вместе с тем абсолютно необоснованные заявления от имени партии он распространял, не советуясь ее активам. Члены Компартии в недоумении, какое право имел Ахматов обсуждать такие серьезные вопросы, не имея никаких на то причин. Глава республики подчеркивает, что любое предложение собравшихся будет рассмотрено. Кандидат выбрать Вейнштейн на главу республики дан. Издон حقيقة وين شو الله ديك بيخلجي وغتسنا غوديردو إيش بطل أكاي غودون ما عمد هذا ويدش دان ديرات ناقوستي خلج بيالتك زربات وش تجي خلج دان إيش حقيقة أسئلة ما عندي داستان يقول أرسون بيستخدم أرسون تسرق دان إيش بالش حورا يتسرق خاطر هذا السير هم نين أبوه شن ريز بيتي شورو بسو ميدليش سواء شن لوش ما يتسرق دان يبيل من هون خيتشن تبدأ يفون دو أشلون так возаслуж из хищен дом перед республикой перед народом дом или партии ну бинбол бог или партии хуляти что партии дом инициатив что что принцип что дом сега имел комментарий чуревин элду он сега свик хач сани эло ну лош саума дат из свексялна элер хинца бог сата тот самый цволелуш اللي ايش انيشيرتين دا تحمد سون سين لوشيخ وتحمد لا ياتسون لا تحزباني لا ياتسون اسو لبيت الهواتسون نقطه اسبيتستولينيه عايزن امني لا ياتسون اي شورون از هوند الير الصبح عندوش انا ما ادري ده صبح عندوش ايه من ده قيتش دي لا قيتش دي لا كده الصبح عندوش المويه ويسن прозрачный, ويسن نيسي ويسن ديكي ويبر رسي باتش حلقة تسعن ريجيون يعني ومن الغوخ اللح من الدخل اللح ويجو الدخل اللح لويجو أغورش ويبر اللح أصلا كوار باقي بس. Вот только первый секретарь партии, видимо, не понимает, что деятельность регионального лидера КПРФ заключается не в ироничных заявлениях в сети, а в развитии партийного движения, укреплении его состава, участии в жизни региона. По словам Кадырова, любая организация, где нет достойного лидера, обречена на забвение. Я коммунистической партии. Получается? Я нет. Здесь из присутствующих никто зарплату не получает. Кто получает зарплату? Это... Если заместитель твой не получает зарплату, если твой двоюродный брат не получает зарплату, который там это идейный, да, патриот? Смысл не в идейности, а зарплату получают те, которые работают на профессиональной основе.
там Россия получает, да, сестра получает, брат получает, все они получают зарплату, когда вот если цава зарплату получает, если цава партия, цава активия, цава моя, олшкиш, бобes партия, мы еще да. Deze devige kan tot zo elke تصوّر تصوّر تزيدو هو حول هم يستولوا في هو حل هو أحسن تجاهل ديز فقامت نه ولا نشيت نه ولا هر حكات هر إنسان القواش مسكو ويستولوا كل ويتخوش نعود تحسهم زربات خلادات قناة نادي الأوروبا إسبارتي أسكات عشان تعبارك دلوقتي يحصل توش إذا مجرد Любые награды, которые вручаются руководству республики, по словам Рамзана Кадырова, это достижение в первую очередь чеченского народа. Значит, ценить и уважать труд, который помог региону из поствоенного превратиться в стремительно развивающийся субъект России. После 9-го месяца, после праздников, избирательной комиссии Кёрти выделяет, она вас предложительно, она вас не смождела, он сухам за свой цемол бешватсман, Маму дикха قاعدين جوز أمين عشان تعخيلهم مش مين بابا مستعدهم. اسخوت تو شو تسك حكم اسوعت شو بريتستو اللي عايز تك هو اكو كنا هو دون دوق ما بوش خيزوش هي تاكل دعوه روشو ويتسحر هو شو انا بقى دي نحتيش هنا جيت اون تاهم كل مدير تاع تيشي تاع بوخ مبيزي هو تيش ناخ تك حاول تعملوا عوض تك هو مش لسان مش دري سلام بيا صوت انا واس بيا سكورس شو قمل خلق قميل خيلا أس تتسامى ديشتل وي أس ديندل قميل سونم هاخا غير شغله نيس تجاخيل قميل بو سوتي آخر. أنا واس عارف أس председатель избиркома видео. مو تحول مو. وي حول. سألت. Предложить нас. Председатель избиркома кандидатура. Не, то так, эмэл не шушуну, а бог мин хлеб, ой, ну а. А дайте дать роли. Голос зачем повир ваш вас. هو كنت انت كيف تعيش فرشي وتعيش قدروا علينا كثير برنامج كده صح. Рамзан Кадыров еще раз подчеркивает, что неэффективный руководитель подводит не только себя, но и тех, кто за ним стоит. К тому же сам лидер должен стараться быть образцом для других. Как глава республики, я хочу знать, чем занимается партия, ваши шаги в этом году, 2015 год. Республика активно развивается, есть, проводит спортивные, политические, духовные, экономические мероприятия. Здесь мы в прошлом году задействованы были несколько миллионов человек, провели там спортивные, культурные, массовые мероприятия. Где были коммунисты? И ваша профессиональная деятельность, профи где ваши, которые получают зарплату? С таким руководителем, вообще, вы попадете к дну, да, сказать. Хундачи, тегишь камел, нацунах. قانين ويلش خلوي شو داستان ديلا دا وين نحكي دوق حال حاجة بيكوك مباق إيه حاجة بيدوش ما هذا حال هذا عوش كتسلو يوش تيعات إبوش وهدو صوش عيوق عمل دول شيء إنها بتستعد بيدو إيش هذا ناس نشيل ليلا ليرش دوش نا ليرش بوش عاش نحكي قام دوش نحكي دين دوش مصنع ده حبوش نحو بيش خير حد صغير اللي حزيم خلري حد عن أروع ليلا تان إيش دات تا حد عن كاتشلي حزير لينشي حدا همش إزنان إيش ده إيش يونا ما خبيرش نابو بوخ أورم بوش شيء نابو إيش ما خبيرش بول كده حتى أسبوع حبارتي ناخ بس كده ده صار بارتي دون يأخذ دون ناخ بوش خليه دون لبوي متى يوتشل على ده إنا دون إتجويش خليه إتجلوش خليه عيد ولا ريز يخلق ولا ريز دون إلاري تحل خليه كيتشن ببيز بارتي أريال دون ويبرت تروح الأرض ولا وين تنقص أو كده وزبر ده ميلود صوش تك دون تو هودي نات صويو ترى عندك تغلو ده بروتو واتستريت دون كده دون تعامل ديش هو تعامل يلو تقشر انا ما يالتي مثلا انا برات لي عيدل تي اوش كتخز دون ديلا دون سبارت انا هبل انا اشت حتى بلخ تيج مينستير فيدنس بايت اش حق حاج روخ حاج طبعا بوخر بر يوتو ويبر دغ ات غربر ادم خلديز ادم مو خلديز تقل لا يوش دوينل دوش ايمان دوش اسون خاطر حلامه زي خويا ها دون هو دون شديش وات إلى حزيرتي وانا إلى سون هو يتصور أنا بو كيش نشوفنا كبو حليلين والجوانا الخاتشو شاب خذ وانا بو علينا وش أسئلة حق أخيط سونال عن دال مارشال دويل عن ديلي بايا مرضي خدنا سون عن ديل علامة ديال عن ديل علامة دي دون
دولين دون دا أوبل دول دون لا مز دحارح حلا مز دش مالها قو حلقوة حولت إن هليو دار عن ودير دو حدونا دار بوق دش سخلش حون تعتق مو خطرو إيه ده ناس نصدق حبوس الباوش ما واحد عم كيف فكر عدام زي حبوس الباوش نون أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ورفضك دون حبوس البو ده صعب إيش بيعمل بقى إيش وده صار إيش لا مز دحارح إيش محمد ده ده لا أخي يسون صون حد شو حد دوغ لطون سال هواي ناس ده هن شو جابوا أس ديلدوش كومونستيسي بارتي ندون لبوهم أش وديشن شو ديز دوش سنو حال عارش ونيس ديش دوش سنو تكاتشن باي أو نيس دي دو. Впрочем, необоснованное заявление Ахматова – это его личная инициатива. Актив регионального отделения не то что не поддерживает его, но даже не в курсе подобного инцидента. От имени партии Аллада Лохаш делаешь усудил на халас, слушай, а заместитель любого что по партии. Партия 1973 года, партия усу Хуай Махкан, два глаза усу Ахрамзам Хинцу, Хо Махка один хом делала. Это действительно волшебство, что вот так вот сумели из руин поднять регион такой. Партия вообще ни при чем. Партия, как говорится, сколько лет я искал, я первый раз увидел, что он есть. действительно партия гули عني партия советоваться денис وتدي زين راسه رقم مباخر عني خوشي تويز برт بني تويز دغوي على وما دات نيسا دات Сумма лично и да и помогу, Аля. Даже в этой партии не хочу быть. О том, что Магомед Ахматов личность противоречивая и непостоянная, ни для кого не секрет, говорят собравшиеся. Человек, у которого слова расходились с делом и полным игнорированием политической и общественной жизни Чечни. На самом деле, практически эта партия, она, можно сказать, существовала на бумаге, реально отделений, и, чтобы сказать, представляет какие-то определенные силы за этой партией, это практически невозможно. Особенно я вот хотел бы, скажем, лидеры в кавычках про Ахматова. На самом деле это человек, у которого часто, практически всегда слово с делом расходится. И практически я хотел бы сказать, что это человек, который практически нет чести на самом деле, потому что часто вот, после каких-то политических мероприятий он делает какие-то громкие заявления от якобы существует политическая, хотя мы все знаем, что сегодня в Чеченской Республике региональная она практически не работает, отсутствует. И это уже существенно видно, потому что вот последние на всех политических событиях, выборах партия практически не принимала участие. Но в то же время, какое-то время, чтобы напомнить о себе, этот человек заявляет о каком-то мнении, говорит от какой-то политической партии, хотя я повторяю, что эта партия практически существует на бумаге, чтобы они вот, принимали какое-то участие в жизни, политической жизни и общественной жизни республики. Нету этого. Того же Ахматова найти было очень трудно, потому что практически, насколько я понял, что он все время он практически живет за пределы республики. То есть, если какое-то мероприятие и встреча с политической партией, или до него дозвониться невозможно. Если даже дозвониться, то он может сказать, что я приму участие в этом мероприятии, но и при этом может не появиться. Вопрос смены лидера стоял на повестке дня давно. Говорят, сами коммунисты Чечни, по их словам, ходатайство партийцев рассмотрит Центральный комитет, после чего, очевидно, примет решение о выборах нового руководителя чеченского отделения Коммунистической партии. После 9 мая из Коломейцев был депутат, наш куратор. Всегда на телефон, я партия сказал, я дал,
Я он сахар примни меры, а ишь камел хиллакса после 9 мая хавол аль яцуфик после праздника. И ситуацион, ватсон, релаватсон, я хуйш датсон, заместитель я хуйш. Уже после встречи с главой региона актив республиканского отделения КПРФ дал пресс-конференцию по поводу случившегося. По словам членов Компартии, уже в ближайшее время они пересмотрят программу и будут работать эффективнее. В дальнейшем считаем, что в таком составе, в таком состоянии Компартия существовать дальше не может. Ее надо новым лидерам, по-новому ее, значит, определить, собрать. Только так можно возобновить работу Компартии. Сам Магомед Ахматов здесь же на пресс-конференции признал, что совершил ошибку и лично принес извинения за свои слова главе Чеченской Республики. Я извиняюсь за ту грубую ошибку, которую допустил в связи с награждением Рамзана Кадырова наградой Центральной избирательной комиссии. Награда заслуженная. Я приношу глубокие извинения Рамзану Ахматовичу за свое необоснованное заявление. Оно не было согласовано с отделением партии и отражало только мое личное мнение. Между тем, сомневаться в прозрачности выборов в Чечне не приходится. Здесь одними из первых внедрили систему видеонаблюдения. Данные тут же передавали в ЦИК России. Прозрачность выборов и активность жителей республики всегда отмечали в федеральном центре. И тот же Ахматов отлично знал, что выборы по-чеченски – это кропотливая работа властей, причем постоянной, а не только во время предвыборных кампаний, как это делал первый секретарь чеченского райискома КПРФ. Ясмина Гацаева, Джамлайл Хаджалиев. Новости. В канун 70-летия Великой Победы глава МВД Руслан Алханов вручил государственные награды семьям погибших сотрудников полиции. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, были награждены орденами мужества 20 сотрудников органов внутренних дел посмертно. Среди награжденных 14 полицейских, погибших в ночь на 4 декабря прошлого года при проведении спецоперации в Грозном. Министр отметил, что глава региона регулярно оказывает всестороннюю поддержку семьям погибших сотрудников правопорядка. Проблем со здоровьем нет. Такое заключение сделали специалисты Республиканского госпиталя ветеранов войн после обследования главы региона. Рамзан Кадыров решил сделать МРТ, а заодно и проверить работу медицинского центра. Результатами инспекции он поделился на своей странице в Мобле. Работа персонала и оснащение клиники оставили у него приятное впечатление. Госпиталь оснащен новейшим оборудованием. Это и рентген-аппараты, антиограф, реанимационное оборудование для поддержания жизнеобеспечения пациентов, МРТ и КТ и другое высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить все виды исследований, не покидая республику. Заурбек Садаханов, представляющий интересы матери Джамбулата Дадаева, застреленного в Грозном сотрудниками Ставропольского УВД, отправился в Ессентуки. Здесь, в Главном следственном управлении Следственного комитета по СКФО, находится на рассмотрении дело Дадаева. Вместе с правозащитницей из Чечни Хайдой Саратовой он подал ходатайство о выдаче копий всех постановлений. Чтобы восстановить права потерпевшей Зират Дадаева, они намерены обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека в России Эли Памфиловой и в Совет при президенте страны по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову. Мы подали официально на приеме ходатайство, чтобы нас ознакомили с постановлениями о возбуждении уголовного дела, с постановлением об изъятии из Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике уголовного дела и передачи его в Главное следственное управление Следственного комитета России по СКФО. Также мы просим выдать нам постановление об отмене того постановления о возбуждении уголовного дела, если такое выносилось. Ну и все постановления, которые еще имеются в деле. Вот. Сегодня с личного приема у нас приняли данное ходатайство, сказали, что ходатайство распишут исполнителю, и исполнитель с нами свяжется и сообщит нам, какой ответ, какое будет решение и когда можно получить это решение.
Грозный признали самым богатым городом в России. В столице республики гораздо меньше бедных, чем в Москве и Санкт-Петербурге, но больше малоимущих. К такому выводу пришли специалисты финансового университета при правительстве России. Ученые проводили исследования по количеству доходов жителей различных российских городов за первые 3 месяца текущего года. Социологи анализировали 35 крупнейших городов России, имеющих население более полумиллиона жителей. В Грозном доля бедного населения, то есть тех, кому едва хватает денег только на питание, составляет всего 9%. Эта цифра самая низкая по России, сообщают ученые. Малоимущих, то есть людей, которые могут позволить себе предметы первой необходимости, в Грозном 60%. Для сравнения, в Москве бедных 11%, а малоимущих 50%. Новоселье в скором времени отметит еще одна малоимущая семья. Жилищную проблему семьи Ватаевых стали решать сразу после поручения главы региона. Все расходы на строительство нового дома взял на себя региональный общественный фонд. Наш корреспондент с подробностями. В этой комнате у Ватаевых гостиная, спальня и кухня. В таких условиях они живут уже 4 года. Своего жилья нет, временно приютили родственники. После того, как о проблеме семьи из Дубаюрта стало известно главе республики, строительство нового дома взял на себя региональный общественный фонд. Участок по строительству уже выделен. Скоро на нем появится дом со всеми удобствами. Его площадь составит 120 квадратных метров. Глава семьи инвалид 2 группы. Пенсии не хватает даже на еду. Помогают соседи. خاين ديل جا إنسان دي أحسن ما خيتون أطول خاص خيتون ديل ريز خويل سان وزين ديل وقون ديل هين صوش تانح شو بيارزر بقاش سينغات تم دبير بقيري. Рабочие обещают закончить строительство уже в начале июля. Не меньше взрослых новоселья ждут дети, у которых очень скоро появится своя комната. Ахмед Джабрилов, Мурад Эльбукаев и Джамал Эль-Хаджалиев. Новости. На трассе Грозный-Аргун произошло ДТП с участием пьяного водителя. Владелец «Жигули» врезался в автомашину Toyota Camry, которая стояла на светофоре. Как выяснилось позже, водитель ВАЗ-2107 находился в нетрезвом состоянии. К счастью, никто не пострадал. На месте происшествия работает группа автоинспекторов. По окончании следствия виновник аварии будет привлечен к ответственности. Если человек находится в нетрезвом состоянии, он не видит заблаговременно препятствия при управлении транспортным средством, не может экстренно тормозить. Вот такое состояние водителя и привело вот к такому дорожно-транспортному происшествию. В то время, когда весь личный состав работает днем и ночью, попадаются такие нарушители, мы доставляем. Чеченские пожарные соревновались в спасении людей из высотных зданий. В состязании приняли участие пожарные Грозного, Гудермеса и Аргуна. Огнеборцы спасали людей с 7-го этажа с помощью альпинистского снаряжения и спасательных рукавов, предварительно оказав им доврачебную помощь. По итогам соревнований первое место заняли сотрудники специализированной части номер 23 по тушению крупных пожаров, а второе – команда пожарно-спасательной части номер 10 по охране Гудермесского района. Победители будут представлять регион в состязаниях межрегионального уровня. Сегодня проводится второй этап соревнований. Название «Лучшая команда главного управления» среди пожарного расчета. Соревнования проводятся в целях повышения готовности личного состава и пожарного расчета. По поручению главы региона ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы поздравили в городе Сочи. От регионального общественного фонда имени первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова им вручили денежные конверты. На встречу пришли 24 фронтовика. В беседе принял участие полпред Чечни в Краснодарском крае, который от имени президента благотворительного фонда Имани Кадыровой поблагодарил их за мужество и героизм, проявленный на полях сражений. Тем, кто по состоянию здоровья не смог присутствовать на встрече, презенты вручили на дому. По поручению главы Чеченской Республики хочу поздравить вас с праздником Великой Победы. Благодаря вашему подвигу и подвигу всего многонационального советского народа вы отстояли нам мир. Мир и счастье нашему поколению. В канун Дня Победы работники таможенной службы отправились с подарками к ветеранам. Они побывали в гостях у Хамзата Гисаева и Рамзана Булатбиева, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной.
По словам виновников торжества, главный презент для них – это внимание и память народа о тех, кто в свое время вышел на защиту Родины. Должностные лица Чеченского таможенного поста в связи с празднованием 70-летия победы в Великой Отечественной войне в рамках мероприятий, запланированных в Мирлотской таможне, организовываем выезд должностных лиц к ветеранам Великой Отечественной войны с целью их поздравления, оказания им адресной помощи. Ветеранов сегодня навестили сотрудники Чечен-Газпрома. Они поздравили участников войны с Днем Победы и вручили подарки. Также организаторы провели встречи бывших красноармейцев с подрастающим поколением. Подробности у нашего корреспондента. Иван Лавриненко – единственный ветеран в заводском районе Грозного. Живет в поселке Андреевская долина. В преддверии праздника Дня Победы его посетили сотрудники газовой службы вместе с префектурой муниципалитета. От имени регионального общественного фонда Ахмата Хаджи Кадырова поздравляем вас с наступающим Днем Победы. Желаю вам долгих лет жизни и здоровья. Спасибо большое, что не забываете, помогаете, продукты приносите. Дедушку поздравляйте. Огромное спасибо. С подобной миссией организаторы посетили и других участников Великой Отечественной войны. Многие из них прикованы к постели. Это неудивительно, ведь самому молодому участнику Великой Отечественной 82 года. Много нового для себя узнали и ученики 20-й школы столицы. Для них была организована встреча с тружениками тыла. Здесь они поделились своими воспоминаниями о нелегких трудовых буднях, которые внесли весомый вклад в дело победы. В юном возрасте им было по 12 лет. Вот мне сейчас 15 лет, и вот я даже не могу представить, насколько это тяжело было для них. Они были младше меня, и вот это очень тяжело, конечно же. Но по воле Всевышнего теперь все хорошо. Для ветеранов также был организован праздничный стол. Здесь отметили, что глава республики, продолжая политику первого президента, уделяет огромное внимание героям войны. Такого внимания, как делятся сами ветераны, они никогда не чувствовали. Сегодня мы чествуем наших ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, их осталось очень мало. И мы так думаем, что любая минуточка внимания, которую мы уделяем, будет им приятно. Они спасли нашу отчизну, они спасли нашу родину. И благодаря им мы сегодня свободны и свободно развиваемся в своей собственной стране. Сегодняшняя встреча стала настоящим праздником для участников самой кровопролитной войны в истории человечества. Но впереди еще 9 мая. Ветераны отправятся на центральную площадь Грозного, чтобы понаблюдать за военным парадом. А те, кому не позволяет здоровье, будут смотреть его по телевизору. Ахмед Джабраилов, Муса Астамиров и Джамалел Хаджалиев. Новости. Ну а коротко о том, как чествовали ветеранов в других городах и районах региона, смотрите в рубрике «Экспресс-новости». Подвиги солдат Красной Армии сегодня вспоминали в Шалинском районе. Здесь собрались представители администрации, духовенства и творческой интеллигенции. Они говорили о фронтовых буднях советских солдат и их героических подвигах. На площади перед главным корпусом ЧГУ состоялся флешмоб, приуроченный к 70-летию Великой Победы. Более 2000 студентов вместе с гостями из Дагестанского госуниверситета исполнили песню Победы. Акцию организовал университетский штаб «Наша общая победа» при активном участии волонтерского корпуса вуза. Сотрудники Министерства по национальной политике, внешним связям, печати и информации накануне празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили ветерана Анну Дереземля. В 40-х она служила в войсках противовоздушной обороны. Отряд охранял стратегически важные объекты – мосты и железнодорожные переезды от налетов врагов. Участницы войны вручили памятные подарки, цветы и денежные средства. В честь юбилейной годовщины Дня Победы в колонии номер 2 состоялась встреча директора департамента по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Ризвана Дадаева с заключенными. В своей проповеди богослов рассказал осужденным, что преступник, который раскаялся в содеянном по воле Всевышнего, выходит на свободу полностью очищенным от грехов. Также он призвал больше поминать Всевышнего в священный месяц Раджаб. Совершилась встреча культурной программой. В гуманитарно-техническом техникуме Грозного сегодня встречали особых гостей. В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне здесь состоялся концерт для ветеранов. На мероприятии также присутствовали представители различных ведомств, политической партии «Единая Россия» и студенты. Для гостей прозвучали стихи и песни военных лет. Исполнили их как артисты чеченской эстрады, так и сами учащиеся. По завершению ветеранам вручили денежные конверты.
Эстафету Знамени Победы сегодня приняли в средней школе поселка Гикава. В торжественной обстановке здесь состоялась церемония передачи символа Победы. Затем учащиеся исполнили патриотические песни и прочитали стихи. Также здесь прошла выставка Староатагинского историко-краеведческого музея. В Грозном сегодня открыли станцию Победы. Это комплексное оборудование новейшего поколения 4G от компании «Мегафон», которое обеспечит высокоскоростным интернетом микрорайон Ипподромный. Добавлю, что это единственное сооружение на Северном Кавказе, запуск которого приурочили ко Дню Победы. Наш корреспондент с подробностями. Измеритель уровня электромагнитного излучения в руках даже специалистов встретишь редко, чего не скажешь о сотрудниках компании «Мегафон». Простыми словами, уровень электромагнитного излучения новой станции связи новейшего поколения 4G 3 микроватта на сантиметр квадратный, норма 10. Компания «Мегафон» на чеченский рынок впервые пришла в 2003 году. Сегодня связью 4G в республике пользуются более 10 тысяч человек, чьи мобильные устройства поддерживают данную услугу. Он измеряет плотность потока энергии, которая выражается в единицах микроватт на сантиметр квадратный. Норма в России 10 микроватт на сантиметр квадратный. Но у нас мы здесь видим, что больше 3 она не доходит, даже рядом прямо с базовой станцией. Поэтому абсолютно безвредно для здоровья. Запуск первого на Северном Кавказе объекта связи, получившего название «Станция Победы», приурочили к празднованию 70-летия Победы Великой Отечественной. Вообще, станции связи новейшего поколения 4G компании «Мегафон» сегодня расположены по всей республике. Например, в селах Центаро и Алирой. В ближайшее время «Мегафон» планирует открыть очередную станцию в городе Аргун. Это высокоскоростной интернет, который будет достигать до 30 мегабит в секунду. Во-первых, это общение. Это будет качественное общение. И на своих смартфонах и гаджетах абонент может спокойно смотреть телевидение, качать фильмы, слушать музыку. Торжественное открытие станции Победы на самом деле сделали торжественным. Так, например, подняли копию флага Победы на высоту 9-этажного дома, а это около 30 метров. Такой станции сегодня не страшны ни жара, ни холод. Все необходимые конструкторские решения соблюдены. Запуская эту базовую станцию Победы, тем самым мы отмечаем не только 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, но и год работы сети 4G в Чеченской Республике. И уже сейчас можно подводить определенные итоги. В частности, мы уже обеспечили покрытие всего города Грозного и всех районов, в том числе густонаселенных спальных районов, основных артерий города. 4G от «Мегафона» — это сверхскоростной мобильный интернет, выгодные тарифные опции, неограниченное общение, возможность загружать любимые фото, видео, музыку за секунды. Теперь данными услугами могут воспользоваться и жители микрорайона Ипподромный. Левтина Банадык, Вадим Чекуев и Луиза Юнусова. Новости. В знаниях о жизни и деятельности первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, соревновались сегодня участники молодежных общественных организаций. Конкурс прошел в Российском исламском университете имени Кунта Хаджи Кишиева. В составе компетентного жюри был богослов Ризван Дадаев, помощник главы республики Тимур Алиев, ректор Исламского университета Абдурахим Мутушев и другие общественные деятели. За первое место сразились 9 команд. أحمد حاج كدير وده غازو قبل يجنا الدنيا شو العوانا خنزام قلبورت شو زونا خا دسات مايحة دقلات سمن ددوينا سنقت مشخلة نخشي شعبان نشبينا نخشي شها يش حاقبا بيزش وكل شو سوي بيت بيزش ويش بتشع ومدارشي نخشي قام نسقات سكين فرغت وجينا سو دعوة ليش بلغة. Первым конкурсным этапом стало домашнее задание. Каждая команда подготовила доклад об Ахмате Хаджи Кадырове. Во втором туре участникам задавали вопросы. Ответы записывали на бланках. Кроме 27 вопросов с открытым ответом, жюри задавали дополнительные задания, с которыми конкурсанты справились успешно. По итогам конкурса первое место занял молодежный парламент. Участникам преподнесли книги и планшеты. Есть такая поговорка: народ, не знающий свою историю, обречен на ее повторение. И Ахмат Хаджи Кадыров отдал свою жизнь для того, чтобы эта история со своим народом не повторилась. Я считаю, подобным мероприятием мы отдаем дань уважения этому великому человеку. В большинстве своем вопросы были несложные, однако попадались такие, которые мы вообще не рассматривали, что дало нам стимул для дальнейшего изучения жизни этого удивительного человека.
Чеченские спортсмены отправились на международный турнир по тэквондо. Он приурочен к 70-летию Великой Победы и пройдет в Краснодаре. Перед тем, как отправиться в путь, они совершили коллективную утреннюю молитву в мечети Сердца Чечни. Соревнования пройдут уже на этой неделе, а завтра его участники приступят к усиленным тренировкам. У нас собралась хорошая команда, и мы надеемся показать хороший результат. Я хочу поблагодарить главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и Абузейда Бисмурадова за то, что дали нам возможность поехать на данное мероприятие. Надеемся оправдать возложенные на нас надежды и принести хороший результат. На этом все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.